चंडीगढ़ च किसानों के सरकार विचाले मंथन जारी। करीब 2.5 घंटे चल रही है मीटिंग। गन्ने के भाव ते बकाई नूं लैके बनिया होया रेड़का। पटियाला च मैरिटोरीअस स्कूलों के अध्यापकों का प्रदर्शन। फहारा चौक से इकट्ठे हुए प्रदर्शनकारी पक्के करने की कर रहे ने मंग। डीएजीएमसी की चोण के लिए वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक पैणगियां वोटां। सिरसा जीके ते सरना धड़े विचाले मुकाबला। 25 अगस्त को ऐलाने जाणगे नतीजे। भारत ने अफगानिस्तान तो 168 मुसाफिर सुरक्षित कढ़े। हिंडन एयरबेस पहुंचे मुसाफिरों के 107 भारतीय। अफगानिस्तान के साबका एमपी नरेंद्र सिंह खालसा ते डॉक्टर अनारकली भी पहुंचे भारत। मीह तो बाद बठिंडा फिर हो गया जलथल। तलाब बन गई सड़कां। डिप्टी मेयर की गड्डी भी पानी च डुब्बी। जलंधर दे विच पानी च फसी एंबूलेंस। राजपुरा च लग्या वड्डा जाम। मीह ते रखड़ी मौके आवाजाही ज्यादा होने करके लगियां वाहनां दीयां कतारां। मीह च ट्रैफिक मुलाजम करते रहे ड्यूटी। देश भर च मनाया जा रहा रखड़ी का त्योहार। सुखबीर सिंह बादल ने भी बनवाई रखड़ी। गुरुग्राम दे विच बच्चियां ने बीएसएफ के जवानों नूं बन्नी रखड़ी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे किसानां दी। किसानां दी सरकार दे नाल अज मीटिंग हो रही है। चंडीगढ़ दे विच करीब 2.5 घंटे तो ये मीटिंग जारी है। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा की अगवाई दे विच ये मीटिंग हो रही है। गन्ने के भाव नूं लैके रेड़का अजे भी बरकरार नजर आ रहा है। दरअसल किसानां दे वल्लों गन्ने का भाव वधाउण की मंग की जा रही है। किसानों वालों भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंग की जा रही है। तो सरकार के वालों 325 रुपए यह भाव मिथ्या गया। हालांकि जो पहला 310 रुपए से पिछले दिन 15 रुपए का वाधा किया गया तो हम 325 रुपए कर दिता गया। तो करीब 75 रुपए का जोड़ा वक्फा है, गैप है। सरकार कह रही है कि 325 पर किसान कह रहे हैं कि 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। तो रेड़का अजे भी बरकरार नजर आ रहा। दूजी मंग यह भी है कि जोड़ा बकाया राशि है, गन्ने की फसल की बकाया राशि है, वह भी जारी करने की किसानों वालों मंग की जा रही है। तो इन्होंने दो मुख्य तौर पर मंगां नूं लैके चंडीगढ़ दे विच पंजाब भवन दे विच किसानों की सरकार दे नाल मीटिंग हो रही है। कैबिनेट मंत्री सहकारिता मंत्री जिहड़े सुखजिंदर रंधावा ने उन्होंने अगवाई दे विच ये मीटिंग हो रही है। फिलहाल मीटिंग की की अपडेट है ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं पंजाब भवन चंडीगढ़ का, जिथों कि मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, 2.5 घंटे करीब हो चुके हैं। 2.5 घंटे तो ये मंथन हो रहा है, मीटिंग हो रही है। हुण तक की अपडेट की है, अंदरों की खबर आई है? अजे भी कोई रेड़का बरकरार है या 325 तो जिहड़ा 325 प्रति क्विंटल वो आके प्रेस नूं एड्रेस करना ये प्रोरोगेटिव उन्हां दा। थैंक यू। ठीक है। ते परमिंदर हजे जिहड़ा मीटिंग का दौर है वो चलता नजर आ रहा है। ते सर 2 मिनट वीर मेरे बाहर आके मैं की करांगा। प्रोरोगेटिव जिहड़ा चेयर करे ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, यानी कि 2 घंटे की मीटिंग है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 रुपए प्रति क्विंटल की गल की गई सी ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, क्योंकि ਹੁਣ 325 है। 75 रुपए का ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ
ਚੱਲੂਗੀ ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 400 ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 325 ਰੁਪਏ ਹੈ। 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ 325 ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 400 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੇਠਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ 325 ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 310 ਸੀਗੇ 15 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 325 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ 400 ਰੁਪਏ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 325 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਅਸਮੰਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਆ ਰਸ਼ਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲੰਚ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
दूजी गल बकाया राशि की असीं गल करिए, बकाया राशि तो बलबीर राजेवाल वालों कहा गया कि बकाया राशि जिहड़ी है करीब 200 करोड़ ये जिहड़ी रिलीज़ की जाए, जिहदे विच सरकारी मिलां ते ही 50 करोड़ तो भी उपर जिहड़ा हैगा वो हजे बाकी है, जिन्होंने जल्द तो जल्द रिलीज़ किया जाए। तो ये जिहड़ी मुख डिमांड है, जिहड़ी मुख मंगां ने, इन्हां नूं लैके अज लगातार मीटिंग का जिहड़ा दौर है वो किया जा रहा है। परमिंदर लगातार ग्राउंड जीरो ते न्यूज़ 18 की टीम सवेर तो ही, क्योंकि 10:30 बजे इन्हां दी जिहड़ी मीटिंग शुरू होंदी है किसान भवन च, उत्थे इन्हां दी पूरी रणनीति तैयार होंदी है, पूरी फॉर्मेट जिहड़ा है वो तैयार करन तो बाद इत्थे पहुंचते हैं। उन्हां तो पहला ही हालांकि सुखजिंदर रंधावा इत्थे पहुंचे हुए सी ते मीटिंग 12 बजे शुरू होकर हुण तक की जिहड़ी मीटिंग है चली जाती है। तो हुण लंच टाइम तो बाद हुण मीटिंग्स का दौर जिहड़ा है शुरू होंदा है या नहीं होंदा है, ये डिपेंड करता है। अब ये सब तो वड्डी गल है कि जेकर मीटिंग का दौर शुरू होंदा है तो फिर किस चीज़ से सहमति बनती है, ये भी जरूर देखना होगा कि किहड़ी चीज़ों से सहमति बनती है, क्योंकि हजे तक जे आपां गल करिए हुण तक की जिहड़ी 2 घंटे की मीटिंग च हजे किसी भी तरह की कोई सहमति की गल सामने नहीं आई है। जो अंदर की जिहड़ी खबर है हजे तक किसी भी तरह की कोई सहमति की जिहड़ी गल है वो सामने नहीं आई है, जिस तो बाद हुण ये कह सकते हैं कि लंच तो बाद हुण किस तरह की जिहड़ी मीटिंग है दोबारा तो शुरू होंदी है या मीटिंग इत्थे ही खत्म होंदी है, ये जरूर देखना होगा। तो लगातार असीं ग्राउंड जीरो ते कोशिश कर रहे हैं तुहानूं दिखाउण दी कि अपडेट अंदर दा की है, क्योंकि जिहड़े 2 इशू ते गल चल रही सी हजे तक उन्हां ते सहमति जिहड़ी गल नहीं बनती नज़र आ रही। लेकिन बलबीर राजेवाल नाल सवेरे गल हुई, लखोवाल नाल गलबात हुई, कादियां नाल गलबात हुई, तो उन्हां दा साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की चीज़ां हुण सरकार वालों की जा रही हैं तो हुण एक बार फिर संघर्ष जिहड़ा है वो शुरू होएगा पंजाब च, ते उन्हां दे जिहड़े जिम्मेवार होणगी वो होगी सरकार, जिस करके साफ तौर पर कहा गया। परमिंदर ठीक है मनोज, लगातार इस खबर ते बने रहो, जिवें भी कोई अपडेट आउंदा है, जिवें मीटिंग खत्म होंदी है असीं मुड़ तो तुहाडा रुख करांगे ते अपने दर्शकों नूं अपडेट देण दी कोशिश करांगे। फिलहाल जिहड़ी आ मीटिंग जिहड़ी पहलां चल रही सी, लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक तो बाद च ये मीटिंग अगे चलदी है जां नहीं, ये भी अजे वड्डा सवाल है। पर जेकर हुण तक दे अपडेट की गल कीती जावे तां जिहड़ा गन्ने की फसल की कीमत नूं लैके भाਅ नूं लैके रेड़का वो अजे भी बरकरार नज़र आ रहा है, क्योंकि गैप जिहड़ा वक्फा बहुत वड्डा नज़र आ रहा है। 325 रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने हुण तक दी जिहड़ी कीमत कीती हुई है, पर किसानां दा कहना है कि 400 रुपए प्रति क्विंटल कीती जावे। 75 रुपए का कुल मिला के जिहड़ा विच गैप नज़र आ रहा है, तो फिलहाल रेड़का अजे भी बरकरार है। हुण वेखना होगा कि आखिरकार इस मीटिंग का की सिट्टा निकलता है, कि सरकार दे वल्लों किसानां दीयां मंगां ते कोई गौर किया जाता है जां नहीं। जिवें भी मीटिंग खत्म होंदी है, जिवें कोई अगली वड्डी अपडेट आउंदी है, सब तो पहलां असीं अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे। रुक करांगे अगली वड्डी खबर दा। पटियाला दे विच मैरिटोरीअस स्कूलों के अध्यापकों के वल्लों प्रदर्शन किया गया। फहारा चौक ते इन्हां दे वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा। मींह के विचाले भी प्रदर्शनकारी डटे हुए ने। अध्यापक काले जोड़े पा के अते काले झंडे लैके मुजाहरा कर रहे हैं। सिੱਖਿਆ विभाग दे विच पक्के करन दी इन्हां दे वल्लों मंग की जा रही है। 7 सालों तो कंट्रैक्ट ते ये अध्यापक काम कर रहे हैं, तो हुण इन्हां दे वल्लों मंग की जा रही है कि उन्होंने रैगूलर किया जाए। पटियाला दी असीं तुहानूं ये तस्वीरां विखा रहे हैं, जिथे कि मैरिटोरीअस स्कूलों के अध्यापकों के वल्लों ये प्रदर्शन किया जा रहा है। फुहारा चौक ते ये अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं मींह विचाले, क्योंकि मींह भी पंजाब भर दे विच पै रहा, तो मींह विचाले भी ये प्रदर्शनकारी अध्यापक डटे हुए ने। काले चोले पाए हुए ने, काले चोलियां ते उन्हां दे वल्लों वक्-वक् जिहड़ी शब्दावली भी लिखी हुई है, हत्थां दे विच तख्तियां फड़ियां हुईयां ते सरकार दे अगे अपनी जिहड़ियां मुख्य तौर पर मंगां रखियां जा रही हैं। इस खबर ते ज़्यादा जानकारी लिए पटियाला तो मेरे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़े हुए हैं। मनोज, फिलहाल भी ये प्रदर्शन जारी है, जेकर मुख्य तौर पर मंगां की गल की जाए तो मंगां की ने? कोई सरकार का, कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर पहुंचा, कोई मंग पत्र लिया गया, कोई भरोसा दिता गया? परमिंदर जी, मैं दस दियां कि ये ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ SDM ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ,
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੱਖੜੀ 2021 ਦੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 168 ਮੁਸਾਫਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 168 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ MP ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਿੰਡਨ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਖਨੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 168 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਖਨੂਰ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 168 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ 168 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 107 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते। और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP सेनेटर वगैरह वज़ीर मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान है, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट। हिंडन एयरबेस में अब से कुछ देर पहले एक विमान उतरा है जिसमें 168 नागरिक जो हैं, पैसेंजर्स जो यहाँ पर पहुँचे। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इनको खास तौर से काबुल से इवैक्यूएट करके यहाँ हिंदुस्तान लाया गया है। और इसमें अफ़गान नेशनल्स भी हैं, सिख समुदाय के लोग भी हैं, छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं। और ज़ाहिर तौर से एक राहत की बात उन तमाम लोगों के लिए। और इस पूरे विमान में 107 भारतीय नागरिक भी हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ फंसे हुए थे। हमसे कुछ नागरिकों की बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो एयरपोर्ट तक का रास्ता तय कर रहे थे। ज़ाहिर तौर पर इस वक्त मुश्किल समय है अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के चलते, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए ये एक खुशी का दिन है जहाँ पर वो एक बार सुरक्षित माहौल में यहाँ भारत पहुँच चुके हैं। और ज़ाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको जारी रखा जाएगा ताकि उन तमाम लोगों को राहत की सांस मिल सके जो अफ़गानिस्तान छोड़ भारत आना चाहते हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुख करांगे अगली खबर दा। मीह तो बाद बठिंडा जल थल हो गया ते सड़कां तलाअ दा रूप धारण कर गईਆਂ। ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। 90 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 2020 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਸ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਸ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।